Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli televizor qarovchilar, efirda fikr topshiruvi. Biz haligi studiyada o'zimizga ko'rkam fikrdoshlar izlaymiz. Bugungi topshiruvda qatnashganlar dunyoviy fikrni taqdim etadi. Shoir, Tatariston kitob nashriyati muharriri, Musa Jalil ismidagi davlat premiyasi laureati Rifat Salah. Xayrli kun Rifat. Xayrli kunlar. Dunyoviy fikrni kim taqdim etganini bildik. Hozir oqringina diniy fikrga ko'shik. Diniy fikrni taqdim etadi. Muhtaram Hazratimiz, markazimizning Rustam Mashiti imom xatibi, topshiruvimizning doimiy eksperti Ismoil Hazrat Bekkinin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh Hazrat. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sizni haligi studiyada ko'ruvma bek shodman. Topshiruvimizni g'odigina so'rovdan boshlarga ko'nikkanmiz. Kayflaringiz nechuk muhtaram fikrdoshlar? Rifat. Alhamdulillah, Allohga shukr. Xaylar aybat. Sizning chaqiruving'izni bilib, yugura kelib jetdik. Fikr topshiruvi bek shap shaga men o'shay. Biz rahmatli so'zlaringga Rifat, bizda seni ko'ruvimizga bek shodmiz. Hazratimiz, siz endi bu topshiruvda birinchi martabagina tugul, kayflaringiz nechuk? Allohga shukr. Allohga shukr, alhamdulillah, ishlarimiz gullab turadi. Subhanallah, shunday shunday motor, alhamdulillah degan nuqtada topshiruvimizning birinchi ulushini, tanishuv ulushini ko'shigadi. Tanishuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, tanishuv ulushi original ravishda boshqariladi. Fikrdosh o'zi turida o'zi tanishtirmay, aning ko'rshisi, fikrdoshi aning ishchanligi turida o'z fikrini bildirib ketarga tegish. Rifat Salah. Rifat Efendi, sizning yanashagizda Ismoil Hazratimiz o'tira, dinga munosabatingizni bilib ketarga tilar edik. Dinga munosabat sizda bugungi kunda dinda. Birinchi sharatda alhamdulillah musulmonman deyga kerak. Allohga shukr. Dinga munosabat ol endi 2010-yilda hojiga borib qaytdim. Allohga shukr, bolashaqdan jul dindan ayrilgan yo'q. Shunga ko'ra din ol bizning turmush ravishi. Dinsiz ol umuman yaşav tugul menimcha. Dinsiz de yaşab bo'lar albatta, lekin ol yaşav tugul, ol baradik bo'lu deb ataqana bo'lar menimcha. Biz rahmat Rifat Efendi. Ismoil Hazratimiz, sizning shoirlikka, kitob nashriyati ishchanligini, umuman kitob san'atine munosabatingiz nima? Albatta kitob bizning turmushimizda har vaqtni bo'lib turdi. Nani vaqtimizdan olib, kitobdan biz birinchi bilimni oldik, birinchi suratlarni ko'rdik. Hamda o'zima bitta shod kitob nashriyati bizning Tatar xalqi kitoblarni sharatgan kitob nashriyati bilan tanishuv hamda shu vaqtni shoir masalasida aytgan vaqtda bizning dinimizda ko'pgina kitoblar bo'lsin ekan, aqida, iymon darslari bo'lsin ekan, fiqh, dinni anglatuv, ibodatlarni anglatuv bo'lsin ekan, ular she'r ravishida yozilganlar hamda şiir kişilerin ko'ngillarına kira. Har vaqtda biz angar qarata muhtoj hamda albatta shu shunday keng fikr egalari bilan tanishuvga bek shod. Biz rahmat Hazratimiz, biz endi tanishuv ulushini boshqarib chiqdik bug'ay. Hozir oqrangina topshiruvimizning tubilishini, fikrlashuv ulushini ko'shamiz. Fikrlashuv ulushini boshlab jibaramiz. Hurmatli fikrdoshlarimiz, topshiruvimizda Tatariston kitob nashriyati muharriri, shoir, shulay bizning g'ilmli hazratlarimizning birisi Ismoil Hazrat o'tira ekan. Topshiruvimizga temani da bugun kitob deb sayladik. Kitob temasi bek muhim ham g'ajab keng tema ekan. Shuni tekshira boshlag'achgina ochiqladik. Mana birinchi so'rov shulay yong'irar. Qachondir kitoblar qizil bolshiqdan yasalgan, yo'si taqtaga yoki toshqa yozilganlar. Misal uchun toshdan yasalgan kitob bugungi kunda Abxaziyada saqlana. Bu Bibliya kitobi. Ideal kitob o'rnagi sizning xayolingizda hurmatli fikrdoshlar ul nindi bo'lar? Bu ishchaligi yog'idan da, bu tishqi grafikasi yog'idan da, bu sizning xayolingizga to'g'ri kelib yog'idan da so'rala. Rahim etib shoirdan boshlab ketaylik Rifat. Rahim et. Ideal kitob. Ideal kitob. Albatta ideal kitoblar bizning yer yuzida bo'lmaydi. Bulmaydı beytik, her bir kitapta hata var dediler. Baratik birgene kitabımızda hata yok. Allah olsa Kur'an-ı Kerim'de beytik. Indi ultorda Hazret yakşak siyabitir. Ama indi bu dünya yaktan qaraganda şınapta işçilikli kitaplar yazığı için bizim birinciden ol kişi özü fikirli bolga tiyiş. Hem avtoru mında indi köp нәрсе avtordan turamayımşa. İşçilik yağından yaxşı bolsun için birinciden avtor g'ilimli kishi bolga tiyiş. Hem şu vaqtda edeb ahlaklı kishi bolga tiyiş deb aytgan. Dinge yaqinroq kishi bolsa da eybetrek. Çünkü ahlaksız kişinin kitabını okusan doğru yola gidersin diye bilemem. Şuna göre bizim edebiyatta da, bugün günde
ниндидер әдәпсезрәк әйберләрдә язучылар бар бит инде, алар популяр да кайчагында. Әдәпсезрәк язучыларыбыз дип әйтегәндә. Ләкин менә шушы әйберләр барыбер алар бер заман югалачак. Чын ничек дип әйтик, сафлыкка чакыра торган, чисталыкка, рухи күңел тынычлыгына чакыра торган китаплар, алар әле яшәячәк киләчәктә дә. Һәм идеаль китап минемчә нәкъ менә шушындый безгә файдалы гыйлем һәм күңел тынычлыгы бирә торган китаплар дип саныйм. Рәхмәт, Рифат, фикерің өчен. Хәзрәтебез, бүгенге тапшыруда сезгә аерым вазифа йөкләнелә. Идеаль китабыбыз бар, ул безнең Коръәни Кәримебез, субханалла. Нәкъ шушы Коръәни Кәримнән чыгып, сез бүгенге китап темасыннан фикер йөртүегезне сорар идек. Идеаль китап, Коръәни Кәрим, ул сезнең хыялыгызда нинди һәм сез аны инде аңлаумча таптыгыз, шулай бит? Аллаһка шөкер. Әлбәттә, мусульман кешесенә беренче чыганак кайсына ул нигезләнә ала ул Коръәни Кәрим. Ләкин дә дини яктан караган вакытта китап дигән мәсьәлә ул һәр вакытны кайчасы язылган рәвештә түгел. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръәнне китап дип атады, әле Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә вахи итеп индергән вакытта. Һәм Коръән Кәримне мусхаф китабына хәзерге вакытта менә безнең китап киштәләребездә торган менә китап, кайсын без кулга тотып укый алабыз, дини яктан ул мусхаф дип атала. Сахабалар аны шулай итеп атаганнар. Сахабалар аны җыйганнар. Барча шул вахиләрдән кайсысын калдырды Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә шушы Коръәни Кәрим дип, менә шушы аят, фәлән аят артыннан бара, бу сүрәгә ул тоташа дигән гыйлем белән. Өстәмә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм каршында кимендә 12 сәркатиб бар иде. Һәм дә шулардан иң атаклысы ул Зейд бин Сабит. Һәм дә шулай ук Абу Бакр, Умар, Усман, алар гыйлем ияләре булганнар, аларда булган китапны укугына түгел язу сәләтедә. Ул вакытны гарәпләр язу мәсьәләсендә, уку мәсьәләсендә бик сай булганнар. Һәм дә без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзе дә укый язып белмәгән. Бу бер яктан без әйтергә мөмкин кимчелек, ләкин дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм өстенлеге. Аны бер кемдә син кайдаусыган укып, үзең язып, уйлап таптың дигән гаип ташлауга Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм мусульман кешесе өчен иң идеал китап дип әйтсәк, менә Коръәнгә нигезләнеп, ул кашан кыямәт көндә Аллаһ Тәала каршына килеп баса, аңар менә алгы ягындан яки уң ягындан китерсәләр китабын, нинди рәвештә булачак ул? Кагаз рәвешендәме, токтадамы? Ләкин дә менә кайсы яктан китерү, изге эшләре белән тулган китап булса, менә бу кеше өчен иң изге, иң кирәкле китап дип әйтәсе килә. Бу дөньяда практик ягындан, ягъни безнең гамәл фигыльләребезгә файдалы тормышыбызны тәртиптә тота торган китаптан караган вакытта, әлбәттә без аны укыйбыз, ул Коръәни Кәрим. Һәм дә без күрәбез, Коръәни Кәрим ул гарәп телендә язылган. Аны укып кына син аны аңламыйсың. Аңа карата тәфсире кирәк, аның карата гыйлеме кирәк. Кайсысы бу аятларның мәгънәләрен аша. Шуның белән Коръәни Кәрим хәзерге вакытта да безгә тормышыбызда һәр вакытта актуаль булып тора. Кирәкле, ачык, чөнки тормышыбызның көндәлек сорауларына җавап табып куя китап. Булсын микән ул гади кеше, булсын микән ул зур фикер иясе. Һәр бер кеше анда үзенә bir cevap taба, nasihat taба. Şunun bilen Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı bizge bu günümüzde de bir de kerakli kitap bulup tura. Rahmat Hazretimiz fikriniz için. Rifat, satıb aluşu kibitdə kitabını alğı tışlığına 8 sekund, ortqa tışlığına 11 sekund qarab tura ikən. Hazır kitaplarının ortqa tışlıqlarına ixtibar etkənim var, qısqaça iştəligi yazılıb qoyula. Belki bu көрініш şunun bilen de beylidir. Şunlapta biz hazır qısqa ora içində күп məlumat alırğa tırışabız, hem bunun tüp səbəbi belki internetdadır. Çünki biz anda yerləşəbiz hazır, big tez arada күп mədir zor məlumatını qısqa gına formada alırğa umtulabız bit.
сорау да шундый булыр. Кыска вакыт эчендә Рифат киң мәгълүмат алу интернет белән бәйле күренеш кенәме? Әллә башка сәбәпләр дә бармы? Монда инде бүгенге көннең технологияләре белән бәйле дип уйлыйм. Чөнки безнең бөтен нәрсәбез тиз, машиналарда чабабыз. Кешенең холкы да тиз диләр. Атта чаба идек хәзер. Менә дөресен әйткәндә, шигырь язганда да элек мин мәсәлән 2006-5 елларда каләм белән яза идем, ручка белән яза идем дип әйтик. Инде хәзер бер 2019-18 еллардан бирле минем каләм белән язган шигырем бармы икән, юкмы икән? Чөнки мәсәлән шул ук фикерләр игелеп килә. Тиз ноутбукта яки компьютерда рәхәтләнеп басып утырасың, һәм ул бөтенләй икенче тизлек. Чынлап та мин бу турыда хәтта бер шигырь дә язган идем. Инде каләм синең хәзер функцияң кимде дигән шикеллерәк. Әлбәттә, ләкин минемчә барыбер фикерне өйрәнгәндә ашыгу кирәкмидер. Чөнки безнең бар мәгълүмат алу һәм бар гыйлем алу. Гыйлем белән безнең диндә дә шундый бер бар бит инде. Гыйлемле кеше нинди кеше була? Ул шул нәрсәне белгән һәм шуның белән гамәл кылган кеше. Бу очракта күп нәрсәне белеп, без әле гамәл кылабыз микән аның белән? Аны без кулланабызмы тормышыбызда? Мәсәлән, шул хәтта интернетта дип әйтгәндә лайфхаклар күрәбез. Biz аны күрәбез дә, икенчесен әйләндерәбез. Әйләндерәбез. Без аны кулланабызмы? Бу икенче мәсьәлә. Шуңа күрә монда инде гыйлем алуда ашыгу минемчә дөрес әйбер түгел. Мәсәлән, шул элек 2 ай барганнар бер хадис ишетер өчен дип әйтеп шундый вәгазьләр ишеткәнем бар. Мәсәлән, анда 2 ай буе каядыр бара, бер хадисны тыңлар өчен бер генә кеше белә торган була, һәм кире кайта. Менә ул кире кайткан чагында шушы хадисны күпме уйлап, күпме мәгънәсен аңлап, күпме күңел аша үткәрә кеше. Шуңа күрә минемчә монда ашыгу кирәкми. Бигрәк тә гыйлем алганда, бигрәк тә ул безнең дини гыйлем булса, дөньяви гыйлемдә дә әлбәттә бу күңел аша үтә. Күңел аша үткәрелмәгән гыйлем, ул мәгълүматтан файда юк күп очракта. Ул мәгълүмат безнең икенче ягы бар, зыяны ягы бар аның. Ул безнең баш миебезне шүпкә тутыра. Шул яктан. Соравыгызга килгәндә ничегрәк иде әле? Кыска вакыт эчендә менә киң мәгълүмат алу. Менә шул китаплар мәсьәләсендә без инде тышлыкның соңгы битенә дә, тышлыкның беренче битенә дә бик күп игътибар итәбез. Бигрәк тә бу балалар китаплары, без инде балалар бүлегендә эшләгән кеше буларак, балалар китаплары чыгарганда бу әйбергә игътибар итәбез. Әгәр дә безнең рәссамыбыз уңышлы туры килә икән, ул инде китапның уңышы шикелле. Анда иченә әллә нәрсә яз инде син. Ләкин әгәр дә рәсеме матур түгел икән, бер шәттә булмый, сатып та булмый аны. Безнең инде шундый кайбер кызганыч очракларыбыз булганы булды. Без әлбәттә үзебезнең билгеле, танылган рәссамнар белән эшлибез. Үзебезнең китап буенча шөгыльләнә торган, ләкин кайчагында кемнәрдер инде авторлар үзләре читтән рәссам табалар да безгә biz инде аңа ничектер сүз әйтә алмыйбыз кайчагында шундый чирклар була. Һәм ярый да шикелле була, ләкин менә шундый эффект бар. Шуңа күрә минемчә бу тышлыкның соңгы бите, тышлыкның беренче бите бик игътибарны җәлеп итә торган әйбер. Шушы тапшыру алдыннан үземдә танылган китап кибетендә йөрдем мәркәзебезнең, махсус таныштым һәм шуңа игътибар иттем. Үземдә дә башкаларда да китапның тышлыгы күп нәрсәне хәл итә икән. Сатып алганда бары кызыгабыз, зурлар булсак да сүрәтенә тышлык матур булса, алып карыйбыз, кара, эшләрен ачып караган булабыз. Һәм инде әлбәттә арткы ягын борып карасак, анда кыскача гына эчтәлек яки ниндидер танылган цитаталары китерелә. Бу да үзенә күрә җәлеп итә, юкка гына 15 секундны нәкъ арткы тышлыкка сарыф итмидер кеше. Шул вакытта әйтәсем килә, шигырь мәсәлән, шигырьгә битен нинди кайф белән карыйсың. Мәсәлән, тышлыгы матур булса, яхшы кайф белән карыйсың, шигырьне матур шикелле тоела. Әгәр тышлыгы начар икән, уңышсыз икән дип әйтик инде, ул чиракта шигырь дә шул кадәр генә шикелле. Шигырь дә икән дә башка әсәре дә. Ул бик йогынты ясый. Бүгенге тапшыруда шагыйребез утыра икән, синнән бер матур гына шигырьдә көтеп калабыз, әйдә рәхим ит. Әлеге шигырь 2013 елда хаҗда язылган шигырь иде. Субханаллах. Я Аллаһым. Я Аллаһым, кичер мине, кичер. Дуаларым кабул кылсаң икән, аз ялвардым сиңа, артык иртә китәм бугай рәхмәт үзәненнән. Иртә китәм, әйе, артык иртә, кылып бетмәс инде бөтен дугам. Күңелемә ут бир, ләкин сакла, я Ходаем, тәмуг утларыннан. Я Аллаһым, тагын бер кат кичер, бәрәкәтле үтмәсә бу көнем. Әгәр әмер итсәң гарәфәнең үзәнендә мәңге калыр идем. Иртә китәм, әйе, бөтен дугам өзелмәде әле үзәгемнән. Мәңгелеккә диеп сабуллашып, китә алмам рәхмәт үзәненнән. Без рәхмәт Рифат. Рәхмәт үзегезгә. Хәзрәт хаҗда язылган шигырь. Машалла. Хәзрәтебез сезгә шундый сорау. Өлкән буын кешеләре
уртача атнаны 6 сәгатен китап укуга багышлый икән. 6 сәгать. Һәм китап сатып алучыларның күбесе 45 яшьтән өлкән кешеләр. 45 яшь. Бу хайран инде өлкән яшь дип әйтик бүген көндә. Китап хәзер өлкән буын кешеләренә генә кирәк дигән нәтиҗә хакыйкатькә туры киләме? Әгәр дә шулай икән, бу ни өчен шулай соң? Сәбәбе ни? 45 яшь. Ул бит совет заманасы балалары дип әйтерлек. Койсылары гәҗит укырга һәм китап укырга ияләнгәннәр. Алар мәктәптә дә китап дигән китапның тәмен белеп үскәннәр. Интернет, смартфон шикелле мәгълүмат чаралары белән куллану аларга яңарак мәсьәлә. Һәм дә мин шундый фикерләрне ишеткәнем бар. Менә шу 45 яшьтән өлкәнрәкләрне койсылары әйтәләр, мин китапны укый алмыйм телефондан, смартфондан укый алмыйм. Мин китапны кулыма тотып, кагазны, битләрне күчерә укуымны телим ди. Шулай мин ул мәгълүматны үзләштерәм ди. Яшәрәк буын инде мәгълүматны үзләштерү ягындан аларга тизлек кирәк. Кисәндән чыгардың, укыдың һәм дә әзерләндең дип әйтерлек. Имтиханга да шулай хәзер әзерләнәләр бит. Имтиханны тапшыралар һәм дә мәдрәсәсендә яки институтында укыйлар имтиханны тапшырыр өчен. Белем алыр өчен түгел. Күбрәк әйтерлек менә кыска вакытта кирәкле булган мәгълүмат белән хәзерге вакытта яшьләр мауга оперативный информация менә бүген иртәгә якын арада кирәкле булган мәгълүмат. Һәм дә чынлыкта без карасак, мәгълүмат бик тиз үзгәрә һәм дә тулланып бара. Китапта бит хәзерге вакытта карасаң, андый очраклар да бар. Ягъни детектив, роман шикелле, кайсысы менә бер көнлек китаплар. Аны укыйлар да чыгалар, теге кеше укуын укый, ләкин дә белемен алмый. Нидә булса хисләр кичерә, әйтерлек, үзенә карата бер, ләкин дә менә көндәлек тормышында аның эшен алып барырга микән, гаиләсен тотырга микән, аңар үзенә бер файдасын китерми. Безнең өчен китап, менә дини кешеләр өчен китап, гомумән әгәр дә диннең дә һәрбер мәсьәләсен карасаң, ул тормышыбызда нинди рәвештә син аны куллана аласың. Шул ук вакытта без күрәбез, күп кешеләргә белем кирәк тә түгел. Ул аның белемнең үзенең дәрәҗәсе бар. Ләкин дә гади белем, кайсысы тәһарәт белән бәйле микән, Кур'анны дөрес итеп уку тәҗвид белән бәйле микән, ул һәрбер мөселманга кирәк. Һәм бу китаплар, әгәр дә карасак, китап киштәләрендән яшькә карамастан алар таралалар. Һәр яз, көз ул тарала. Нигә? Чөнки аны кеше һәр вакытны укып тора торган китаплар бар, һәм дә көндәлек тормышын алып барырга, намазын укырга, Кур'анны укырга ул аңар файдасын китерә. Әгәр дә дини китапларны карасаң, шунлыкта дини китапларда, әгәр дә алар тирән фикергә ия булган булсын микән, философия белән, фәлсәфә белән, яки фикх ягындан тирән гыйлем бирә торган китап булсын микән, ислам дәүләтләре, хәлифләрнең, ислам диненең тарихын өйрәнә торган китапларны карасаң, алар безнең китап киштәләрендә һәм алар сирәгрәк алына. Күбрәк алына гади нишкә көндәлектә кирәкле булган китаплар. Әлбәттә, һәрбер кеше галим дә булып бетә алмый. Ләкин минемчә, шул балалар кайсыларына хәзерге вакытта 45 яшь түгел әле, 30-35 яшь, алар 45 яшендә иншаллах китапны күбрәк укырлар, чөнки яшенә карата кеше үзенә карата олырак дәрәҗәле китапларны, тирәнлек белем бирә торган китапларга мохтаҗлыгын сизә башлый иншаллах. Рәхмәт хәзрәт, фикерегез өчен. Монда истеп шуның әйтәсем килә, хәзрәт шундый дөрес фикерләр әйтте. Чынлап та
45 яшьтән соң кеше уйлауын да башлатыр. Һәм әлбәттә тәрбия, менә хәзрәт тә әйтте, безне балачактан, мен әле совет чорында, туып калдым шул вакытта, ләкин шуңа да карамастан балачактан, мәсәлән, китап укырга өйрәтеп үстерде. Әнием кичкән чакта, мәсәлән, миңа 3-4 яшендә инде хәрефләр танырга өйрәтте. Шуннан әкренләп үзем укый башлаган идем. Һәм бу әйбер баланы балачактан шушы китапка тарту, ул бик оңай күренеш, һәм ул гомер буе инде китап ташламаячак. Тагын икенче әйбер бар. Монда инде шундый фикер әйтәсем килә, безнең акыллы кешеләр алар һәр вакыт күп түгел җәмгыятьтә. Ни өчен әйтәбез анда смартфоннарга башка әйбер тартыла дибез. Акыллы кешеләр һәр вакыт китап укый. Бүген көндә дә миллиардерларның хәтта сүзләрен укыганыз бардыр бәлки. Алар китап укымаган кешегә санамыйлар. Менә шундый әйбер бар. Шуңа күрә китапта безнең гыйлем икенче төрлерәк бирелә, системага салынган була беренчедән, икенчедән, мәсәлән, әдәби әсәр булса, ул сайлап алынган була. Ул ниндидер эшкәнлек әсәр булмый инде. Аның ниндидер төп фикере була, аның әдәп ягыннан, әхлак ягыннан фикере була, тормышта үзеңне ничек тотарга икән бер фикер була, һәм әлбәттә ниндидер ялгышларны җибәрмәскә дигән бер фикер була. Шуңа күрә менә шушы яктан әйтеп тә үтәсем килде. Шуңа күрә минемчә акыллы кешеләр күп түгел. Шуңа күрә ул китап укучылар, бик тә шигырь яратучылар гомергә әз булган һәм әз булачак. Ләкин алар булачак, алар теләсә. Һәм ни өчен булачак икән ышанып әйтәм, чөнки Коръәндә Шуара дигән сүрә бар. Ул язучы күттәп дигән сүрәдә түгел. Нәкъ менә Шуара, димәк, шигырьнең әһәмияте булачак ахыр заманга кадәр. Шуңа ышанам, шуңа күрә шундый фикерне ышанып әйтә алам. Хәерле эшләр булсын. Менә хәзрәтебез искә алды, үзенең чыгышында аудио китап, электрон китап төшенчәләрен әйтеп узды ул. Рифат, тормыш камилләшә. Шушы аудио китап, электрон китап, шин китапны алыштырырга сәләтлеме соң? Хәзрәтебез дә әйтте, чөнки китапны тотып укуны берәй-бер дә алыштыра алмый, минем ишеткәнем бар, танышлардан китап исе җитми. Яратам китапны исен. Менә шыгырдатуын яратам битләрнең. Менә шул юк ди аудио китапта, электрон китапта. Шин китапны берәр нәрсә алыштырырга сәләтлеме бу дөньяда? Фикерең нинди? Бу әлбәттә аудио китаплар безнең Татарстан китап мәшәтендә дә бар. Kniga.ru сайтына кирсәгез, анда бушлай, бөтен нәрсә бушлай дип әйтегән аудио китаплар, рәхәтләнеп тыңлый аласыз. Үзебезнең классика, анда шүрәлеләрдән башлап, бүгенге чор кайбер проза әсәрләренә кадәр бөтенесе дә бар. Проза әсәрләре, поэзия да бар, барсы да бар. Студент чакта еш кунак була идек. Бу порталда рәхмәт шөкерләр. Аллаһка шөкер. Шуңа күрә менә бу яктан кулланырга әйбербез бар. Ләкин шуңа да карамастан безнең аңа карап китап сатуын аңа карап кимеми. Мәсәлән, аннан соң шул ук вакытта электрон китаплар бар. Электрон китапларны аларны алучылар әлбәттә безгә килеп ала алмый торган шундый җиңелчәрәк, тизрәк танышасы килгән кешеләр алалар. Әлбәттә электрон китап менә кимсетмәс идем, ул шул ук китап укыйсың бит инде, шул ук укып утырасың. Мәсәлән, аудио китапта яры тыңлап йөрисең. Ләкин аудио китапларда минемчә кирәк, чөнки без күп вакытта машинада йөрибез, транспортта йөрибез, ул безнең бик күп вакытыбызны ала. Шул вакытта ниндидер файдалы гыйлем яки анда тыныч кына ял итеп бу дөньяны аерылып барыр өчен мөгаен аудио китаплар да кирәктер. Мин моңа каршы түгел, ләкин булар барбер өчен китапны алыштыра алмаячак. Сен Рифат, үзеңнең шигырь җыентыкларыңны, китапларыңны нинди формада күбрәк күрәсең? Ул шулай да кәгазь битме, әллә матур гына бер артист тарафыннан укылган аудио китаплармы? Әлбәттә, кәгазь вариантта. Шулайдыр инде, шагыйрь кеше бит. Әлбәттә. Инде артист анда бит артист тарафыннан укылганда шигырьгә ул икенче мәгънә биреп укырга мөмкин. Мәсәлән, оригиналда укыганда кеше үзенең интонациясын куя һәм үзенчә аңлый. Ул безнең күп төрле фикер кешенең үз күз алдыннан күп төрле фикер чыгу, бер шигырьдән дип әйтәйин, ул һәрбер кешегә файда, кешене уйландыра дигән сүз. Шуңа күрә ике вариантта кирәк. Әлбәттә, артистлар укуы да кирәк, мин аларны бик яратам, хөрмәт итәм. Инде шулай да үз китапларын шагыйрьләр үзләре укысыннар иде. Аудио китапта, чөнки бу артиклар гына аңлый, алар гына төшенә. Менә бу фикер белән бик килешеп бетмим, чөнки без шагыйрьләр әлбәттә без индир фикер бирәбез, үзебезчә. Ләкин артистлар бит шуңа өйрәнгән. Алар аның төп мәгънәсен дә чыгарга тырыша. Алар үзләренчә күрүләрен тапшыралар, шуңа күрә мин монда икесе дә кирәк дип саныйм. Әлбәттә, ләкин шагыйрьләр барыбер идеаль укый алмый. Бәлки бу очракта безнең фикерне берләштереп, башта артист белән очрашып сөйләшергә кирәктер. Менә мин бу очракта менә булай иттереп тоткан идем, әфәнде. Бу очракта менә моны күз уңында тоткан. Син шулайрак укырсың әле. Бәлки шулайдыр. Чынлап шагыйрьләребез тыйнак була гадәттә, артистларыбыз кыю була. Шу кыюлык белән тыйнаклыкны матур гына бер ноктага берләштерергә иде. Хәзрәт, менә без инде бүгенге тапшыруда сөйләшеп узган идек. Китапның әһәмияте,
китапның төшенчәсе турында да һәм финал сорау ул шулай яңгырар, китап әһәмиятен саклап кала алырмы? Әһәмият сакланачак. Чөнки безнең институт университетларыбыз белән Казан шәһәребез тулган, Рәсәебез кайсы җиргә бармасаң, бөтен җирдә гыйлемгә тарта торган учаклар бар. Бу мәктәп булсын микән, бу балалар бакчасы булсын микән, һәр җирдә балаларга иң беренче белем бирәселәре кирәк. Шушы белем аша аларның әхлакларына тәэсир итәселәре кирәк. Тарих ягындан, кешенең ичке дөньясын төзү ягындан. Монда һәр вакытны менә без ияләнгән кулга тотып карый торган китап һәм дә әгәр дә алсак архивларны безнең үзебезнең Казан мәркәзебездә бар. Яңа архивыбыз ачылып китте Лаиш районында. Әгәр дә кирәк булса микән тарихи архивлар кайсында бурынгы китаплар бар Мәскәүдә, Петербургта. Ул китапларга хәзерге вакытта студентлар чыга. Һәм дә менә электрон рәвештә дип әйткән вакытта читтән торып Мәскәүгә бармыйча шушы китапларга чыгып була. Шушы чыганакларга яңадан карап, бәлки яңа бер анализ ясап, фикер чыгарырга була. Барыбер кеше һәр вакытны мөрәҗәгать итә. Һәм дә әгәр дә кеше төпле белем ала икән, без беләбез, аның булсын микән дипломный эшендә, курсовой эшендә һәр вакытны чыганакка нигезләргә андан таләп ителә. Һәм дә шул сәбәптән ул китапның әһәмияте чыкмаячак. Икенчедән, безнең динебез кайсысы да инде Кур'ан-ы Кәрим. Ул бер яктан күңелебездә саклана, без аны ятлыйбыз. Икенчесе ул кагазда, һәм дә без күрәбез кагазның алышынуы, Кур'анның язылу рәвеше, хәрефләре, китапның калынлыгы, күләмлеге һәм дә электрон рәвешкә күчүе, аудио яктан укулышлары тарала. Һәм дә кеше көндәлек рәвештә аңар мөрәҗәгать итә. Заманына карата яңадан яңа фикер алу Кур'анга карата ул һәр вакытны актуаль булып кала. Чөнки менә шушы китап ул тормышыбызга зур тәэсир китерде. Бүгенге көтөнгө генә түгел, ә менә 1400 елдан артык китап инде бу шушы яшәп бара. Өченчедән, китап чыга кешеләрнең ихтияҗына карата. Менә тәфсир китапларын алыйк, хадискә китапларын, акыйда, фик китапларын. Алар Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында булмаган. Сахабалар вакытында булмаган. Алар чыкты кайчан? Табигайннар вакытында. Кешеләрдә сорау барлыкка килә башлады, динне аңламау яклары барлыкка килде. Икенче диннәр белән очрашу барлыкка килде. Һәм дә җавап кирәк. Ничек моны аңларга? Иң кыска ул китап аша кешеләргә мәгълүматны тарату. Хәтта Кур'ан-ы Кәримдә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында сәркатипләр белән язылды. Һәр берсе кагаз өстендә булмаса да, сөяк өстендә, такта өстендә, таш өстендә язылды. Һәм дә алар тупланып барды. Абу Бакр радиллаһу вакытында җыелды. Усман бин Аффан вакытында төрле шәһәрләргә, Мәккә, Мәдинә, Дамаск, Басра шәһәрләренә инде төрләндереп, күпләндереп җибәрелә башлады. Нәбит ул нәрсәсе. Шуңарда кешенең ихтияҗы ул булачак. Сораулар кешедә бетми, аңар карата китабы, мәгълүмат тапшырылачак иншалла. Зур рәхмәт, хәзрәт. Рифат, сиңа да финал сорау, китап әһәмиятен саклап кала алырмы? Иншалла, саклап калыр. Чөнки кеше гыйлемне, мәсәлән, тормышта булган гыйлемне кайда булса туплый бит. Мәйшәл. Ул туплану, ул әйтәмет кыямәт көненә кадәр барачак. Һәр бер гыйлем җыелып барыр. Әгәр дә ул җыелмый икән, инде димәк, артка китеш була дигән сүз. Шуңа күрә артка китеш булса, тагын яңа гыйлем ачкан саен кеше аны җыеп барачак, минемчә, китапсыз кеше яши алмый. Һәм китапсыз без мәсәлән мәктәптә дә укый алмас идек, гыйлем ала алмас идек без. Шуңа күрә минемчә китап булачак ул. Нинди була? Ансы инде киләчәк кеше. Зур рәхмәт, фикердәшләребез. Фикерләшү өлешен тамамлап, тапшырубызның ахыргы өлешенә, нәтиҗә өлешенә күчик әле.
Нәтиҗә өлешен башлап җибәрәбез. Хөрмәтле фикердәшләребез, нәтиҗә өлешендә фикердәшләр бер-берсенең күңелендә туган, фикердәшенең эшчәнлегенә карата килеп туган соравын аңа яудырырга тиеш булалар. Хөрмәтле Рифат әфәнде, һәр кешенең дә күңелендә бер борчы биргән дини сорау була ул. Рәхим итегез, хәзрәтебез сезнең каршыгызда. Нинди сорау сезне борчый дини өлкәдә? Дини өлкәдә монда гомумән китап турында түгелме? Дини өлкәдә аның эшчәнлегенә бәйле сорау. Хәзрәт, менә сез дин белгече буларак рус теленә һәм татар теленә тәфсир ясалган тәфсирләрнең кайсы дингә якынрак, кайсы хәзерге вакытта дөресрәк, кайсы белән куллансак дөресрәк дип саныйсыз? Менә шундый фикер бар иде. Мөһим сорау. Аллаһның рәхмәте белән безнең Татарстан Җумһуриятының дини нәзәрәте белән чыкты Коръәни Кәримнең тәрҗемәсе, тәфсире. Һәм дә бу тәфсир өстендә 1 ел гына эшләнмәде, һәм дә 2 автор аның өстендә утырмады. Монда хәзрәтләр, дин өлкәсендән филологлар, галимнәр төрле яктан килеп эшләделәр, һәм дә Аллаһның рәхмәте белән ул дөнья күрде китап. Бер яктан булсын микән татар телендә, һәм дә икенче яктан рус телендә дә бар. Элеккеге вакытта хәзерге менә күп безнең динебез яңадан күтәрелеп китте бит. Бер дини нәзәрәттә үзенең өстендә шундый бер вазифа җөрәт алмады, тәфсир чыгару. Һәр вакытны булды махсус бер кеше дип әйтерлек. Бер хәзрәт яки бер белгеч үз исеменнән чыгарды тәфсир китаплары. Монда менә дини нәзәрәт. Ул зур җаваплылык хөкүмәт каршында да, халык каршында да, тәнкыйтьне тоту ягындан да тәнкыйтьләр булды. Дини нәзәрәт аны өстендә эшләде, аңлатты, өстәмә аңлатмалар керде. Һәм дә бу мәсьәләдә бу китап әле өстәләшәк, яшәячәк, һәм дә безнең мәчетләребез татар халкындан булсын микән, яки шул мусульманнар кайсылары рус теле белән генә сөйләшә аңлый алар шушы китапларга хәзер мөрәҗәгать итәләр, һәм дә үзенә чыганак итеп күрәләр белем өстендә. Минемчә, менә шушы китап Коръәни Кәрим тәрҗемәсе дини нәзәрәтебездән тапшырылды, һәм дә бу ул яктан менә кайту ягындан, белем алу ягындан ышанычлы китап. Рәхмәт, хәзрәт. Син җаваптан канәгатьме, Рифат? Канәгать. Рәхмәт. Хәзер инде хәзрәтебез безнең Татарстан китап нәшрияты мөхәррире, шагыйребез Рифат Сәлихкә сездән сорауны көтеп калабыз, рәхим итегез. Сорау шундый. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмне үз вакытында шагыйр диделәр бит инде. Ләкин дә аны шагыйр дип әйтеп булмады. Коръәни Кәрим шигырь рәвешендә бастырылмаган. Аны мәҗнүн дип әйтеп карадылар, җинне дип әйтеп карадылар. Ләкин дә әлхәмдүлиллаһ аның китабы яши. Без беләбез, Коръәни Кәрим ул вахи белән килде. Безнең динебездә шундый бер мәсьәлә бар. Вахи дигән Аллаһ Тәгаләдән килгән илһам турында да әйтелә. Сез менә сизгәнегез бармы менә шушы Аллаһ Тәгаләдән килгән менә шушы фикер илһам дигән мәсьәләне, һәм дә шушы ул вакытны хисләрегезнең кичерүләрен безгә әзрәк бүлешсәгез. Бик кызыклы сорау, Рифат, рәхим ит. Әлбәттә, алай пәйгамбәрлеккә дәгъва кылмыйм, Аллаһка шөкер. Алла сакласын, безнең татар халкында да андый дәгъва кылучылар булды. Алла сакласын. Ләкин барыбер шигырьләр менә мин үземдә 2 төрле языла дип саныйм. Кайчагында ничектер менә илһамны сөйрәп китерәсең, утырасың да, менә шушындый тема бирелгән, шуңа язарга кирәк. Менә анда ничектер сөйрәп китерәсең, барыбер Аллаһ Тәгалә юлларын ачып тора инде. Ләкин кай вакыт менә түз алмыйча язасың. Аны менә әйтеп булмый. Аны вакытыңда булмый, ул вакытта каяндыр башыңа килә, тиз яза башлыйсың, йөгерәсең, ашыгасың. Менә шул фикер килеп төшә. Кайчагында хәтта төштә күрәсең, әлен кайсы берсе онытылып китә. Шуңа күрә менә андый шигырьләр, әлбәттә, алар аялып тора. Мин үземдә ул шигырьләрне, мәсәлән, китап исемнәренә куйганда, шушындый ярак шигырьләрне Аллаһ Тәгалә турыдан зур килгән шикелле дип әйтәм мин. Шундый ярак шигырьләрне куярга тырышам. Шул менә китаплар исемнәренә. Шуңа күрә Аллаһка шөкер, андый шигырьләр бар. Ул инде сирәк ала язылу, ләкин Аллаһка шөкер, ул әйтеп бетергесез рәхәт халәт. Әйтәләр бит, пәйгамбәребез идәндә унап яткан дип. Алай идәндә унап ятканым юк, Аллаһка шөкер, ләкин менә бик рәхәт. Һәм шуны язгач, кешеләргә җиткергәч,
ниндидер менә җаваплылыкны үтәгән шикелле тоясың. Менә анысы бар. Сез җаваптан карагатмы хәзрәт? Менә Гарәфә җирлегендә дә язылган шигырь бит. Анда бит мин аңлыйм аның хаҗын орлыгын нәрсә икәнен. Анда менә шушы фикер килеп төшүе, аны саклап калуы, онытмавы, ул субханалла. Чөнки ул карата Аллаһ Тәгаләдән төшкән фикер бездә дә була ул вакыйга язган вакытта. Аллаһ разы булсын, рәхмәт. Амин. Минем дә бер тарих исемә төште, сөйләп китәргә рөхсәт итегез. Бу танылган җырлар авторы иде, автор башкаручы, ике төрле очрагын сөйләде. Илһам Килүнең бер вакыт төнлә йокларга яткач бүлмәмә яп-якты бер нур керде. Бүлмәмне балкытты. Шуннан соң җыр килде, йокларга яткан мине турып, тиз генә фортепианога утырып җырымны язып аттым. Шундый бер очрак сөйләде. Һәм икенчесе төшемдә күптән вафат танылган композиторбыз Салих Сәйдәшев. Шуның тышкы кыяфәтендәге әфәнде килеп, миңа көйне сөйләде. Көйне тәкъдим итте. Мин моны соңыннан күпмедер вакыт узгач кына, каядыр баргач, ниндидер бер мәдәният йортына карыйм, бер портрет тора. Соң бу минем төшемә кергән кеше бит, дип уйлап куйдым ди. Барып карасам, дулкынлы чәчле Салих Сәйдәшевне яшь вакыты ди. Нәкъ шушы Салих Сәйдәшевне яшь вакыты миңа төшемдә шушы көйне яздырды ди. Ике төрле очракны сөйләде һәм бу гаҗәп кызык бер тарих булды. Минем үзем өчен дә, тамашачылар өчен дә менә шушындый бер тарих минем булган иде хәзрәт. Исемә төште. Без инде тапшыруыбызның ахырында шагыйребездән тагын бер шигырь сорар идек. Рифат, рәхим ит, синнән бер матур гына шигырь. Ак фәрештә. Тузганаклы болын, уртасында бер кыз. Эй, очра җилгә тузганакны өреп, күзләренә карый иң якты йолдыз. Ул очырган мамык, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын кичә сары иде. Бүген иртән аны аклык китте күмеп. Эй, очра җилгә тузганаклар илен, ак күлмәкле бер кыз, ак фәрештә кебек. Тузганаклы болын, булырбыз бер бездә. Безне күреп гөлләр һаман торыр көлеп, мәңгелеккә алып китәр безне көздә. Очар безнең җаннар, ак фәрештә кебек. Без сезнең фикерләрегезгә рәхмәт әйтәбез һәм тамашачыларыбызга да бүгенге тапшыруда кемнәр катнашканын кабаттан исләренә төшерәм. Даими безнең экспертыбыз дини фикерне тәкъдим итте. Мәркәзебезнең Рөстәм мәчет имам хатибы мөхтәрәм хәзрәтебез, тапшыруыбызның даими белгече Исмәгыйль хәзрәт Биккинин. Әссәламу алейкум бизрахмәт. Ассаламу алейкум. Дөньяви фикерне тәкъдим итте. Танылган шагыйрь, Татарстан китап нәшрияты мөхәррире һәм шулай ук Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Рифат Сәлах. Рәхмәт, Рифат. Рәхмәт үзегезгә. Алла риза булсын. Амин. Рәхмәт. Без инде, хөрмәтле телевизор караучылар, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашабыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Сау булыгыз.